Hello students, today we are learn preposition. मित्रांनो, आज आपण प्रिपोजिशनचा अभ्यास करणार आहोत. What is this? Slide. And where is a ball? On the slide. Now what is this? Tree. Very good. Where is bird flying? On the tree. This is a mat and so many jars on the mat. Where is ball? In the jar. No, it is not in the jar. Ball is among the jar. What is this? Table. Where is cat run? Under the table. Good. Now what is this? Hut. And where is ball now? Behind hut. Behind the hut. That means the position of object ball, cat, bird is seen in these pictures. That means picture is different types, so many pictures, and all objects are every type of objects. They are in various position. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपल्या वस्तूची जागा ही वेगवेगळी आहे, पोझिशन वेगवेगळी आहे आणि मग तो कोणत्या पोझिशनला आहे, प्रीपोजिशन, याचाच आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. आणि तो कोणत्या जागेवर असल्यावर त्यासाठी कोणता इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश शब्द वापरायचा, हे आज आपल्याला या व्हिडिओतून शिकायचे आहे. चला तर मग शिकूया आपण. व्हॉट इज दिस? Basket. Now where is ball? In the basket. Very good. बॉल बास्केटच्या मध्ये आहे, म्हणजेच the ball is in the basket. The ball is in the basket. What is this? Table. Good. And where is ball? On the table. बॉल टेबलच्या वर आहे, म्हणजेच the ball is on the table. The ball is on the table. What is this picture? Tree. And where is bird? On the tree. Very good. The bird is on the tree. तो झाडाच्या फांदीवर बसलेला आहे, त्यामुळे आपण म्हणतो the bird is on the tree. The bird is on the tree. Now there is also tree. Where is bird flying? On the tree. No, this bird is not on the tree. ट्री आणि बर्ड मध्ये डिस्टन्स आहे. बर्डच्या तो थोडासा वरती उडत आहे, म्हणून आपण याला म्हणायचं आहे द बर्ड इज फ्लाइंग ओव्हर द ट्री. The bird is flying over the tree. Good. This is a mat and the table is on the mat. Now what is the position of ball? In the table. No, बॉल हा टेबलाच्या खाली आहे, मग आपण याला काय म्हणायचं? द बॉल इज अंडर द टेबल. The ball is under the table. Good. This is a mat. And now the table is on the mat. Now where is ball? Behind table. No, behind means मागे.
पण टेबलच्या मागे तर बॉल नाहीच आहे. बॉल टेबलच्या जवळ आहे. मग आपण त्याला म्हणायचं नियर द टेबल. द बॉल इज नियर द टेबल. The ball is near the table. Now there is also a mat. And what is this? Jar. Jar is on the mat. Now what is the position of ball? Near the jar. No. आता बॉल जारच्या जवळ आहे, पण तो जारच्या अगदी लगत आहे, खूपच जवळ आहे. मग आपण आता याला म्हणायचं द बॉल इज बिसाइड द जार. जर जार पासून थोड्या दूर अंतरावर राहिला असता तर आपण म्हटलं असतं नियर द जार. पण आता तो खूपच जवळ आहे, जारच्या जवळ चिकटून आहे, म्हणून आपण त्याला काय म्हणायचं द बॉल इज बिसाइड द जार. The ball is beside the jar. There is also table on the mat. What is the position of ball? टेबलापासून बॉल लांब आहे. बरोबर, टेबलापासून बॉल लांब आहे. मग आता आपण काय म्हणायचं इंग्रजीतून? द बॉल इज फार द टेबल. The ball is far the table. गुड. टेबल आणि बॉल मध्ये खूप जास्त अंतर आहे. जास्त अंतर असल्यावर आपण शब्द वापरायचा आहे फार. द बॉल इज फार द टेबल. व्हॉट इज दिस? This is a hut. नाऊ व्हेअर इज बॉल? झोपडीच्या समोर. झोपडीच्या समोर. मग काय म्हणायचं आता समोरसाठी आपण? द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द हट. The ball is in front of the hut. इन फ्रंट मीन्स च्या समोर. एखादी वस्तू दुसऱ्या वस्तूच्या समोर असेल तर त्यासाठी आपण इन फ्रंट हा शब्द प्रयोग वापरायचा आहे. द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द हट. Now there is also hut. And what is the position of ball now? Behind hut. Very good. Now the ball is behind the hut. झोपडीच्या मागे आहे, म्हणून आपण म्हणायचं आहे the ball is behind the hut. The ball is behind the hut. What is this? Mat. How many jars now? 2. There are 2 jars. And where is the ball? दोघांमध्ये. Good. बॉल 2 जारच्या मध्ये आहे. 2 वस्तूंच्या मध्ये जेव्हा एखादी वस्तू असते त्यासाठी आपण बिटवीन हा शब्द प्रयोग वापरायचा आहे. सांग मग आता तू काय म्हणशील? The ball is between the jars. Good. How many jars in the picture? So many. So many jars. And what is the position of ball now? Between the jars. No. Now ball is not between the jars, but ball is among the jar. जेव्हा दोघांच्या मध्ये होता तेव्हा आपण between वापरला, पण आता तो खूप साऱ्या जार्सच्या मध्ये आहे. जेव्हा एखादी वस्तू खूप साऱ्या वस्तूंच्या मध्ये असेल तर तेव्हा आपण बिटवीन न वापरता अमंग ह्या शब्दाचा वापर करायचा आहे. म्हणजेच द बॉल इज अमंग द जार्स. The ball is among the jars. What is this? Slide. Good. Where is ball now? स्लाइडच्या खाली. बरोबर. पण आता बॉल वरती जात आहे, म्हणजे बॉलने आपली पोझिशन चेंज केली.
तो बॉल खालून वर गेला. मग आपण यासाठी आता काय म्हणणार? द बॉल इज स्लाइडिंग अप. बॉल वरती गेला म्हणून आपण त्याला म्हणणार द बॉल इज स्लाइडिंग अप. The ball is sliding up. Now there is also slide and ball is up. आणि आता तो वरून खाली येणार आहे. मग आता आपण काय म्हणणार? आता कोणती पोझिशन घेतली बॉलने? वरून खाली. गुड. मग आपण आता म्हणणार द बॉल इज स्लाइडिंग डाऊन. The ball is sliding down. आता आपण सर्व प्रिपोजिशनचा अभ्यास केलेला आहे. आता मला तुम्ही चित्रात काय काय दिसतं ते सांगा बरं आणि आपण त्यावरून पोझिशन ठरवूया. Tree, tiger, butterfly, flowers. Very good. In this picture, tree, butterfly, tiger, grass, flowers. Now say me, where is the tiger? Behind tree. The tiger is behind the tree. Very good. What is this? Rabbit. Rabbit. And where is rabbit? On the grass. The rabbit is on the grass. There is also a rabbit. But position of rabbit is changed. Where is rabbit now? In the grass. Very good. The rabbit is in the grass. कशाचं चित्र आहे बरं हे? तलावाचं आणि त्यामध्ये मगरमच्छ आहे. ही मगरमच्छ नाही तर ही सुसर आहे. एलिगेटर मीन्स सुसर आणि ही सुसर पाण्याच्या मध्ये आहे. बट व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ एलिगेटर? इन द पॉन्ड. व्हेरी गुड. मग आपण याच्यासाठी काय म्हणणार आहोत? एलिगेटर इज इन द वॉटर किंवा एलिगेटर इज इन द पॉन्ड.